22वां महासम्मेलन किया सी। उस वेले भी भाजपा ते मोदी ही प्रधानमंत्री सी मुल्क दे। इन्हां दे विचकार साडी केंद्रीय कमेटी सब तो उच्ची संस्था है, तो केंद्रीय कमेटी तय करती है, तो उस तो बिना तय नहीं होता कुछ। मोदी ते भाजपा द्वारा पहला नालों ज़्यादा सीटां नाल फिर राज भाग च आ गए। इस समय के दौरान असीं 2018 अप्रैल से तय किया कि अज देश के सामने सब तो बड़ा खतरा, सब तो बड़ा सवाल जिहड़ा है लोगों को मुख्य टारगेट के तौर पर सानू किहदे नाल लड़ना पएगा। असीं ये तय किया, असीं ये तय किया CPIM ने देश के पैमाने ते कि अज देश के अंदर RSS BJP है जिहड़ी असल च चालक शक्ति जिहड़ी RSS आ, BJP उहदा मखौटा है। असल च RSS BJP का बड़ा चैलेंज है देश के सामने और देश के लोगों को उहदे ते सानू लड़ना होएगा। असीं मुख्य दुश्मन के तौर पर मुख्य जिहड़ा साडा निशाना है RSS BJP नूं राजनीतिक खेत्र विच हराउणा है। साडी पहली पहल होएगी सारे राजनीतिक के खेत्र के अंदर। असीं ये तय किया 22वें महासम्मेलन उहदे ते असीं लगातार काम किया और उस महासम्मेलन तो बाद जिहड़ियां घटनावां ने उस दिशा विच ही वधिया जिहड़ा असीं फैसला किया। और लोगों को यह गल मेरा ख्याल आम जन सधारण नूं जिन्ना बहुता राजनीति नाल भी वास्ता नहीं है, हुण लोग ये समझण लगे आ भी मोदी की सरकार देश के लोगों के विरोधी सरकार है, देश के लोगों के हक की सरकार नहीं। तो असीं 2018 च निर्णय करके देश के लोगों को सुनेहा दे दिता है, तो उस निर्णय पर असीं काम कर रहे हैं। जदों 2019 विच मोदी सरकार दोबारा रिपीट हो गई, दोबारा आ गई राज सत्ता च, असीं जून 2019 च अपनी केंद्रीय कमेटी की मीटिंग की। 3 दिन असीं मंथन किया। उस मंथन के अंदर असीं ये निर्णय लिया, केंद्रीय कमेटी ने देश के लोगों को और अपनी समुची पार्टी मैंबरशिप नूं असीं एक सुनेहा दिता, फैसला किया केंद्रीय कमेटी ने। वो फैसला किया वो अज तुसीं आए कहोगे भी CPIM मतलब एडा बड़ा निर्णय करन दे विच कितना सफल होंदी है, क्योंकि असीं विग्यानक तौर पर निर्णय करते हैं देश दी हालतां। असीं ये तय किया कि हुण देश के लोगों को समुची पार्टी नूं और देश के लोगों को सुनेहा दिता, 3 गल्लां कहियां असीं और उस दिशा घटनावां मुल्क दियां अगे उस दिशा होया। असीं 3 गल्लां कहियां देश के लोगों को। उस वेले जून 2019 CPIM ने कहा कि मोदी के दोबारे राज सत्ता च आउण दे नाल हुण देश की धर्म निरपक्षता नूं सब तो बड़ा खतरा है। साडा जिहड़ा धर्म निरपक्ष ताना बाना है, जिहड़ा 1947 च असीं आज़ादी तो बाद खड़ा किया प्राप्त किया, उस दे उत्ते सब तो बड़ा हमला होएगा। दूजी गल असीं कही कि देश की जमहूरीयत हुण सब तो वध खतरे विच आ जदों RSS BJP द्वारा राज सत्ता च आ गई। असीं देश के लोगों को आगाह किया। तीजी गल जिहड़ी सब तो महत्वपूर्ण असीं ये गल कही CPIM की केंद्रीय कमेटी ने निर्णय करके कि हुण देश का संविधान ते संवैधानिक संस्थावां दे उत्ते सब तो बड़े हमले तेज होणगे। हुण तुसीं देख रहे हो साडे फैसला कीते नूं 2 महीने नहीं सी होए, CPIM ने फैसला करया नूं 2 महीने हो सी। 2 महीनों के अंदर अंदर 5 अगस्त 2019 की वापरिया, जम्मू कश्मीर नूं 2 हिस्सों च बंट के यूनियन टैरेटरी बना दिता, केंद्री शासित इलाके बना दिता, 2 हिस्सों च बंट दिता राज नूं। ते नाल ही जिन्ने राजनीतिक विरोधी है सारिਆਂ ਨੂੰ घरां 'ਚ नज़रबंद कर दिता। ते अज तक नज़रबंदी बरकरार है, पोलीटिकल कोई एक्टिविटी नहीं होण दिंदे। यानी साडे निर्णय के 2 महीने के अंदर अंदर सब तो बड़ा हमला 3 अंगां ते हो गया, संविधान ते भी, जमहूरीयत ते भी ते धर्म निरपक्षता ते भी, क्योंकि घट गिनती
ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਖਲਾਪਨ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਵਿਚਾਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰਕਵਾ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਓ, ਆਪ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਈਆਂ। ਆਪ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੋਟ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਪਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਹੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੇ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਦੀ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਮਹਾਸਮੇਲਨ ਨੇ 22ਵੇਂ ਸਮੇਲਨ, ਉਹ 23ਵੇਂ ਮਹਾਸਮੇਲਨ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ। 23ਵਾਂ ਮਹਾਸਮੇਲਨ ਅਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਏਗਾ ਉਹ ਅੱਜ CPIM ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ 23ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ CPIM ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਾਓ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਪਾਵੇ, ਬਥੇਰਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 1948 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖਰਚੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ
ਨਵਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਮਾ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 2 ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹ 'ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 11 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰੇਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 7500 ਰੁਪਈਆ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। 10 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਈਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿਓ। ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6000 ਰੁਪਈਆ ਕਰੋ ਵੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅਸਲ 'ਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਂਦੇ, 44 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 4 ਕੋਡਾਂ 'ਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਧਾਰੀਕਰਨ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ 1991 ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ CPIM ਹੀ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਲੜਾਈ WTO, IMF, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 2019 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਯੁੱਧ ਸਤਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਬਣਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਬਾਦ ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਆ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੇ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਰਨਗੇ।